बिनु सत्संग हरि कथा ता बिन मोह न जाय। मोह गए बिनु राम पद होत नहीं दृढ़ अनुराग। दया गरीबी बंदगी समताशील सुध्यान इतना लक्षण संतना कहे कबीर विचार। समुद्र से शीतल सदा जाकी अद्भुत शाल ऐसा सदगुरु कीजिए जे पलमा करे नियाल। गुरु तीर्थ गंगा जी मुझ पर की धी मेर मोरो दियो सतनाम नो उतर गए सब जेर। मोरो दियो सतनाम नो उतर गए सब जेर। गुरु कृपा बिन छूटे न ग्रंथि माया महाविकार। राम कृष्ण गुरु सेविया रवि सदगुरु ने धार। राम कृष्ण गुरु सेविया रवि सदगुरु धार। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत संत की अरे कोटि कोटि अपराध। करे छे वेदवाणी पोकार जगत में सत्संगनी बलिहार। जगत में सत्संगनी बलिहार। सत्संग ने गुरु सेवाए पापी थया भव पार। ए जी पापी थया भव पार। सत्संग ने गुरु नी सेवा थी पापी थया भव पार। ए जी पापी थया भव पार। संत साधु के भक्त थया छे
सत्संग नो आधार जगत में सत्संग नी बलिहार जगत में सत्संग नी बलिहार संत साधु के भक्त थया छे सत्संग नो आधार जगत में सत्संग नी बलिहार करे छे वेदवाणी पोकार जगत में सत्संग नी बलिहार राजा रयत नो भेद नहीं भले ब्राह्मण होई के समार ए भले ब्राह्मण होई के समार राजा रयत नो भेद नहीं भले ब्राह्मण होई के समार भेद नहीं ऊंच नीच नो सर्वनो अधिकार जगत में सत्संग नी बलिहार ए भेद नहीं ऊंच नीच नो सर्वनो अधिकार जगत में सत्संग नी बलिहार करे छे वेदवाणी पोकार जगत में सत्संग नी बलिहार धनवान पामे अने निर्धन पामे भले रेवान होई घर बार ए भले रेवान होई घर बार धनवान पामे अने निर्धन पामे भले रेवानो होई घर बार कुलवान पामे ने निर्लज पामे मूर्ख मूंड के मार जगत में सत्संग नी बलिहार ए कुलवान पामे निर्लज पामे मूर्ख मूंड के मार जगत में सत्संग नी बलिहार करे छे
वेदवाणी पुकार जगत में सत्संगनी बलिहार। देश दिशा कोई बात करे नहीं, राहु नहीं नड़नार। ए राहु नहीं नड़नार। देश दिशा कोई बात करे नहीं, राहु नहीं नड़नार। जे पड़ जावे सत्संग करता, मूर्त परम पार जगत में सत्संगनी बलिहार। जे पड़ जावे सत्संग करता, मूर्त परम पार जगत में सत्संगनी बलिहार। करे छे वेदवाणी पुकार जगत मां सत्संगनी बलिहार। सत्संग महिमानु वर्णन करता, शेष न पावे पार। एनो शेष न पावे पार। सत्संग महिमानु वर्णन करता, शेष न पावे पार। लाखों करे नीत लालसियनी, अंतर थी वारंवार जगत में सत्संगनी बलिहार। ए लाखों करे छे लालसियनी, अंतर थी वारंवार जगत में सत्संगनी बलिहार। करे छे वेदवाणी पुकार जगत में सत्संगनी बलिहार। जगत में सत्संगनी बलिहार। आदि अनादिथी सत्संगनो महिमा अधिक ने अधिक सर्व संतोए गायो छे। ऋषि मुनिओनुं तारण छे के हजारों वर्षनी तपस्या करता लव सत्संगनो महिमा मोटो छे। एम कहेवाय छे के ऋषि वृंदनी अंदर एक वखत वशिष्ठ महाराज अने विश्वामित्र विषे चर्चा करता एक प्रश्न उठ्यो। वशिष्ठ महाराज के सत्संगनो लव सत्संगनो महिमा बहु मोटो छे, त्यारे तपना हिमायती विश्वामित्र के तपनो महिमा मोटो छे। ऋषि वृंदनी अंदर आ बने ऋषि मुनिओ सर्वथी वडीलो हता। हवे ए प्रश्ननुं समाधान कोण करी दे?
એટલે કહેશે ઋષિવૃંદમાં નારદ મુનિ પધાર્યા. નારદ મુનિ કે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે વાતથી નહીં પણ ત્રાજવું મૂકી દઈએ એટલે કેનો મહિમા વધારે એ સમજાઈ જાય. ત્રાજવાના એક પલામાં હજારો વર્ષના તપનું ફળ મૂક્યું અને એક પલાની અંદર લવ સત્સંગનું ફળ મૂક્યું. તો એમ કહેવાય છે કે જે લવ સત્સંગનું પલ્લું હતું એ નિમ્યું. શું કરવાને? ઋષિમુનિઓના અનુભવનું તારણ છે. ત્રાજવું મૂક્યું એટલે અનુભવનું તારણ છે કે માણસ હજારો વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે તો પોતાના એકનું કલ્યાણ થાય. સત્સંગ થકી અનેક જિજ્ઞાસુઓને સદ્ધર્મની ઓળખાણ થાય, એ ભાવ જાગે, એ મહિમા બંધાય અને મહાપુરુષોના સત્સંગ થકી જ 33 કરોડ દેવ માનવમાંથી થયા છે. એટલે વેદ શાસ્ત્રોનો પુરાવો છે કે મનુષ્ય જીવનની અંદર ત્રિકાળાબાદ રહેલું જે સત્ય સ્વરૂપ, પરમાત્મા સ્વરૂપ કે આત્મ સ્વરૂપ, એને જાણવાને માટે સારામાં સારું જો સાધન હોય તો સંત પુરુષોનો સત્સંગ છે. સત્સંગ થકી લક્ષ્ય જડે છે, સત્સંગ થકી સાસુ નિશાન જડે છે, સત્સંગ થકી સાસો દિશા દોર પ્રાપ્ત થાય છે. અને મહાપુરુષોની કૃપાથી અને એના સાનિધ્યથી સાધક લક્ષ્યબદ્ધ બનીને નિજ સ્વરૂપની ભાન કરીને પોતાના જન્મને સફળ કરી જાય છે. એટલે કરે છે વેદવાણી પોકાર, જગતમાં સત્સંગની છે બલિહાર. સત્સંગ અને ગુરુની સેવાથી પાપીઓ પણ થયા છે બહુપાર. સત્સંગ થકી અને હરિગુરુ સંતની સેવા થકી જે પાપી કહેવાતા હતા, અધમ કહેવાતા હતા, અકર્મ કરનારા હતા, જીવન પર્યંત પાપની અંદર પગલાં માંડનારા હતા, એવા પણ સત્સંગ થકી અને ગુરુની સેવા થકી બહુ પાર તરી ગયા છે. બહુ પાર તરી ગયા છે. સત્સંગ અને ગુરુની સેવાથી પાપી થયા છે બહુ પાર. સંત થયા, સાધુ થયા, ભક્ત થયા, એને સત્સંગનો આધાર, એને સત્સંગનો આધાર. આપણે પણ આપણો વિચાર કરીએ કે આવા મહાપુરુષના ચરણમાં આપને આવવાનો યોગ કયા માધ્યમથી થયો છે? કે સત્સંગ થકી. કોઈ એકબીજાના સગાવાલાએ કીધું હોય કે આવો સત્સંગમાં ભાઈ મજા આવશે. કોઈ કારણસર હરવા મળવાનું થયું, સાંભળ્યું અને આપને લક્ષ્ય બંધાણું, ભાવ જાગ્યો અને મહાન વિભૂતિઓ એવા સદગુરુ સંતનું આપને ચરણ મળ્યું. એનું માધ્યમ સત્સંગ છે. એનું માધ્યમ સત્સંગના માધ્યમથી આપણે સદગુરુના ચરણે આવ્યા. આપણે એટલા બધા માણસો હજારો ગાંવનો પંથ કરીને હરદ્વારમાં આવ્યા તો કોઈ વાહન હશે ને, કોઈ ટ્રેનમાં આવ્યા, કોઈ પ્લેનમાં આવ્યા, કોઈ બસ દ્વારા આવ્યા. આટલા બધા માણસો આ હરદ્વારની અંદર આવ્યા તો વાહનના માધ્યમથી આવ્યા ને. આપણે શેનાથી આવ્યા? વાહનના માધ્યમથી આવ્યા. વાહન દ્વારા જ આ મુસાફરી કરીને અહીં સુધી પહોંચી શકાય. એમ પરમપદના મુકામ સુધી સંતોના સત્સંગના માધ્યમથી પહોંચી શકાય છે. પરમપદના મુકામ સુધી સંતોના સત્સંગના માધ્યમથી પહોંચી શકાય છે. ગુરુ ભક્તિનો ભાવ, રહેણી કરણી, જે કાંઈ શીખવા મળે એ સત્સંગ થકી આપને શીખવા મળે છે. સમજણ સત્સંગ થકી આપણા હૃદયની અંદર દ્રઢ થાય છે. સત્ય અને અસત્યની પારખ સત્સંગ થકી થાય છે. સાચા અને ખોટાની પારખ સત્સંગ થકી થાય છે. નામનો અને ગુરુનો મહિમા સત્સંગ થકી સમજાય છે. ગુરુ ભક્તિનો ભાવ એટલે સદગુરુનું સ્મરણ કરવાનો ભાવ સત્સંગ થકી જાગૃત થાય છે.
એટલે દાદાએ ગાયું છે કે સુતેલી ભાવના જેહી જગાડે, સંત ભક્તજન હાચા, હૃદયવાણી એની પ્રેમ રસથી નીતરતી, એના લીએ છે જગત વિશ્વાસા. સુતેલી ભાવનાને મહાપુરુષોની સત્સંગની ધારા જગાડે છે. એ હૃદયવાણી પ્રેમ નીતરતી છે, ભાવવાહી શબ્દો છે, જે આપણા હૃદયપટ ઉપર ગુરુ સ્વરૂપનું ચિત્ર આબેહૂબ ઉઠાડી દે છે, આલેખી દે છે આપણી સ્મૃતિપટ ઉપર. મહિમા સાંભળીને આપણા હૃદયપટ ઉપર આપણી ધ્યાનની મૂર્તિ, આપણા સદગુરુનું સ્વરૂપનું ચિત્ર આબેહૂબ ઉઠી જાય છે. જેની સ્મૃતિપટ ઉપર પોતાની ધ્યાનની મૂર્તિ સદગુરુનું ચિત્ર ઉઠી ગયું, દેહ પડી જતા એ ચિત્ર ભૂસાતું નથી. દેહ પડી જતા એ ચિત્ર ભૂસાતું નથી. રંગ ધોવાઈ જાય, દિવાલ પડી જાય ઘર સારા, તોય ચિત્ર જાય નહીં લાભું જેણે નામ વિચારા. ક્યારેય આ ચિત્ર ભૂસાતું નથી. આપણી સ્મૃતિપટ ઉપર સદગુરુનું ચિત્ર દોરાઈ ગયું, આપણી ધ્યાન દ્રષ્ટિમાં સદગુરુ આવી ગયા અને સદગુરુના ધ્યાનમાં આપણે આવી ગયા એટલે વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. એ સત્સંગનું માધ્યમ છે. સંત સાધુ કે ભક્ત થયા એને સત્સંગનો આધાર કરે છે. વેદવાણી પોકાર જગતમાં સત્સંગની છે બલિહાર. બધા ઋષિ મુનિઓ બ્રહ્મસત્ર રસતા હતા. બધા સરખા હોય, બધાના અનુભવ સરખા હોય, છતાંય બધા સત્સંગ કાયમને માટે ઋષિ મુનિઓ બ્રહ્મસત્રના માધ્યમથી રાખતા હતા. બધા ઋષિ મુનિઓ મળીને નક્કી કરે કે આજ તમે તમારા અનુભવને આ બધા ઋષિ મુનિઓને કયો, એને વક્તા બનાવે, બીજા શ્રોતા બનીને સાંભળે. બીજે દિવસે એમ કે આજ તમે વક્તા બનો અને અમે બધા શ્રોતા બનીને સાંભળીએ, એટલે એકબીજાના અનુભવના આપલે થાય અને એકબીજાના ભાવની વૃદ્ધિ થાય. એવી રીતે બ્રહ્મસત્ર રસીને ભક્તિનો ભાવ વધતો રહે એટલા માટે ઋષિમુનિઓ પણ બ્રહ્મસત્રના માધ્યમથી સત્સંગ કાયમ ચાલુ રાખતા હતા. કાયમ ચાલુ રાખતા હતા. એટલે આમાં તો અધૂરા હોય તો પૂરા થાય, પૂરા હોય તો ભરી ભરીને પીએ. જાણ્યા અગર અજાણ્યા થાય, એના તંત જોઈએ તાણી, એને કરીએ દેવને આપણે થાવું પાણી. એકબીજાના અનુભવનો આપલે કરવાથી આપણા આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર વૃદ્ધિ થાય છે, ભાવની જાગૃતિ થાય છે. એ સત્સંગ કરવામાં, આ પદની પ્રાપ્તિ કરવામાં જેને મનુષ્ય મળ્યો એ બધાયને અધિકાર છે. આમાં પછી રાજા રયતનો ભેદ નહીં. બ્રાહ્મણ હોય તોય ભલે, સમાર હોય તોય ભલે, મનુષ્ય અવતાર જેને મળ્યો એને બધાયને સરખો અધિકાર છે. અને સર્વથી ઊંચ કક્ષા કેની કહેવાય છે કે સર્વથી જગતમાં મોટું કોણ? નાના છોકરાને પૂછો કે ભાઈ ભગવાન, બીજું તો બધાયથી મોટું કોણ હોય? એ પરમાત્મા સ્વરૂપને જાણવાની ભાવના થાય, એના સ્વરૂપના દર્શન કરવાની જેને ભાવના થાય, એ ઉચ્ચ જ્ઞાતિ છે, એની ઊંચ કક્ષા છે. એની ઊંચી ભાવના કરે, પોતાના નિજ સ્વરૂપને જાણવાની ભાવના કરે, એ ઉચ્ચ જ્ઞાતિ છે, એ ઉત્તમ કુળ છે. એ ઉત્તમ કુળ છે. એટલે આમાં ગમે એ મનુષ્ય હોય, ગમે એ વાડીની અંદર જન્મ થયો હોય, એ તો વર્ણ વ્યવસ્થા છે. એ તો ઋષિમુનિઓએ વર્ણ વ્યવસ્થા કરેલી છે. બાકી મનુષ્ય એટલે મનુષ્ય, અને આદિ અનાદિથી બે જ જાતિ છે, સ્ત્રી ને પુરુષ. રાત ને દિવસ, સૂર્ય ને ચંદ્ર, પૃથ્વી ને આકાશ, આદિ અનાદિથી બે જ દિન છે. માટે મનુષ્ય એટલે મનુષ્ય. મોટી વાત એ છે કે મનુષ્ય અવતાર મળ્યો, અને મનુષ્ય અવતારની અંદર જેની દ્રષ્ટિના ફળ લાગે, જેના બોલેલા વચનો ફળે, જેની કરુણાની વાદળી વરસેતા આપણી ભાગ્યની રેખા પલટાઈ જાય એવા ગુરુ મળ્યા, એ બહુ મોટામાં મોટી વાત છે. બહુ મોટામાં મોટી વાત છે. ભાગ્યની
આખી રેખા પલટાઈ જાય. માટે આમાં રાજા રયતનો ભેદ નહીં. રાજાએ ભક્તિ કરી શકે અને રયત પણ. ગમે એ જ્ઞાતિમાં જન્મેલો માણસ પરમાત્માની ભક્તિ કરી શકે અને સંતની લાઈનમાં જુઓ તો હરેક જ્ઞાતિની અંદર મહાપુરુષો સંતો મહાન વિભૂતિઓ થયા છે. જો એવો કોઈ ભેદ રહેતો હોય તો એવું નથી. માટે પ્રીતમ સાહેબે ગાયું એમ હરિભજનથી સોટા હોય તે સૌથી મોટા થાય છે. ત્રણ તાપ ટળે જન્મ મરણના સંકટ સગળા. દાસી સુતથી શું હીણપણું છતાં પુણ્ય પવિત્ર સારિત્ય ઘણું થયા. નારદ મન ગોવિંદ તણું. નારદ દાસીના પુત્ર હતા ને ભગવાનનું મન થઈને રહ્યા. ભગવાનનું મન થઈને રહ્યા. એકલસિંગી અરણીના વ્યાસ મુનિવણ પરણીના જુઓ સુત પુરાણી કોણ કરણીના. એકલસિંગી ઋષિજનો કે હરણમાંથી જન્મ થયો તો સોય ઋષિ મુનિઓની લાઈનમાં. વ્યાસ મુનિ વ્યાસ ભગવાન કહેવાય. વગર લગ્ને જેને ભીલની દીકરી સત્યવતી એના પેટ જન્મ થયો છતાંય મહાન ઋષિને વેદના રચેતા પુરાણોના રચેતા ભગવાન સાક્ષાત ભગવાન. સુતપુરાણીઓ કોણ કરણીના. સુતપુરાણીઓ જેની વિલોમ જાતિ કહેવાય છે. માતાએ બીજી જ્ઞાતિ અને પિતા પણ બીજી જ્ઞાતિના છતાંય પુરાણોના રચેતા થયા છે. વાલ્મીકીની વાત ખરી જેણે દર્ભશાળામાં દેહ ધરી. જેણે સતકોટી રામાયણ લખી. વાલ્મીક ઋષિની કથા તો બધા જાણે છે કે ભીલ જ્ઞાતિમાં જંગલમાં લઈને લૂંટવાનું કામ કરનાર પણ સત્સંગના પ્રભાવથી આ રાહ ઉપર આવ્યા. નારદ મુનિ સદગુરુ મળ્યા અને રામાયણ જેવું જેણે ગ્રંથ લખ્યું. માંડવની મીંડકી માતા વશિષ્ઠ વિશ્વમાં વિખ્યાતા. જ્યાં સતુરા નંદ પંકજ જાતા. માંડવ ઋષિ કે જેનો ડેટકીમાંથી જન્મ થયો. મીંડકી માતા વશિષ્ઠ વિશ્વમાં વિખ્યાતા. વશિષ્ઠને કોણ ન ઓળખે? રઘુરાજાના ગુરુ, દશરથના ગુરુ, રામના ગુરુ, ત્રણલોકનો નાથ જેના ચરણ પૂજવા જાય. આ શેનાથી અધિકાર મળ્યો? હરિભજનથી સોટા હોય તે સૌથી મોટા થાય છે. મધ્યમ જળ ગંગામાં ભળે. ગંગા સરખું થઈને પડે. એમ પારસના પરસથી લોહ ટળે. મેલું ઘેલું પાણી ગંગાજીમાં જાય. ગંગાજીની અંદર જતાની સાથે જ ગંગા રૂપ બને છે. ગંગા રૂપ બને છે. મધ્યમ જળ ગંગામાં ભળે. ગંગા સરખું થઈને પડે. જેમ પારસના પરસથી લોહ ટળે. પારસના પરસથી લોઢું સોનું બને છે. એમ સંત મહાપુરુષના સંગથી જીવનો શિવ બને છે. માટે જાત ભાત કાંઈ ન જાણું. હરિભજન કરે હરિ સરખા પ્રાણી. કહે પ્રીતમ ઓળખી લ્યો એંધાણી. હરિની ભજન કરે હરિ સરખા પ્રાણી. માટે ભલે રાજા હોય તોય ભલે, રયત હોય તોય ભલે, બ્રાહ્મણ હોય તોય ભલે, સમાર હોય તોય ભલે, જેને મનુષ્યનો દેહ મળ્યો એ બધાયનો ઈશ્વર ભજન કરવાનો, એના પદને પામવાનો બધાનો સરખો જ અધિકાર છે. બધાનો સરખો જ અધિકાર છે. આને ધનવાન પણ પામે અને નિર્ધન પણ પામે. ભલે રહેવાનો હોય ઘર બહાર. ધનવાન જ ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે ને નિર્ધન ન કરી શકે એવું ખરું? ભક્તિ કરવાને માટે ધનની જરૂર નથી, હૃદયના શુદ્ધ ભાવની જરૂર છે. શેની જરૂર છે? ભાવની જરૂર છે. અને જે શુદ્ધ ભાવની જરૂર છે એ આપણા હૃદયની અંદર ભાવ પ્રેમનું પ્રાગટ્ય કરી દેનાર સદગુરુ છે. એટલે ભાવ પ્રેમના દાતા પણ સદગુરુ જ છે. એની દયા હોય ને ભાઈ, એની કૃપા હોય ને તો આપણા જીવનની અંદર ભાવ પ્રેમ શ્રદ્ધા વિશ્વાસ આવા સદગુણો એની કૃપા હોય તો જીવનની અંદર આવે છે. નકર એકેય ગુણ કોટો કાઢે નહીં. એકેય ગુણનો કોટો કાઢે. પણ એની દયા હોય તો આવા સદગુણો આપણને જીવનની અંદર પ્રાપ્ત થાય છે.
ધનવાન પામે એને નિર્ધન પામે. જગતમાં તમે જુઓ અતિ શ્રીમંત એવા સંતો પણ થયા છે. તમે ભાગવત સાંભળો તો એની અંદર રાજા મહારાજાઓ પણ વિરક્ત જીવન જીવીને, યોગેશ્વરો જેવા જીવન જીવીને જન્મ સફળ કરી ગયા છે. રાજનો વૈભવ ને એટલી સંપત્તિ ને એટલી જવાબદારી હોવા છતાંય યોગેશ્વરો જેવા જીવન જીવી ગયા. ને શ્યાર યુગના શ્યાર મહાત્માઓની સાયામાં જે 33 કરોડ દેવ થયા એ શ્યારે રાજા જ હતા. પ્રહલાદ રાજા, હરિશ્ચંદ્ર રાજા, યુધિષ્ઠિર ધર્મરાજા રાજા અને બલિરાજા પણ રાજા. એવડો રાજનો વૈભવ, એટલી રાજની સંપત્તિ છતાંય તરણ તારણ બન્યા. છતાંય તરણ તારણ બન્યા. અને અતિ ગરીબમાં અતિ ગરીબ એવા ભક્તો પણ થયા છે કે બીજે ટાણે ખાવું હું એવાય ફાફા હોય એવાય ભક્તો થયા છે. એવાય ભક્તો થયા છે. એટલે એનું ભજન કરવામાં, સત્સંગ કરવામાં, આ સાધના કરવામાં ગરીબાઈ નડતી નથી ને શ્રીમંતાઈ નડતી નથી. નડે છે આપણા મનનો અવગુણ. મનની અવિદ્યા નડે છે. એ અવિદ્યાને ટાળનાર મોટું સાધન હોય તો સત્સંગ છે. અવિદ્યાને ટાળવાનું મોટું સાધન હોય તો સત્સંગ છે. સત્સંગ થકી અવિદ્યા માયા માંથી આપણે મુક્ત થાય છે. સત્સંગ એ અવિદ્યાને ટાળવાનું મોટામાં મોટું સાધન છે. બ્રહ્મ વિદ્યાનો અભ્યાસ મહાપુરુષો શીખવાડે એટલે અવિદ્યા માયાનો નાશ થઈ જાય. એ વાલા એવી વિદ્યાને પામો જે ટાળે અવિદ્યાના વિકારો. વાલા તમે એવી વિદ્યાને પામો. તમે બ્રહ્મ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરો એટલે અવિદ્યા માયા એની મેળાએ જ ટળી જાય છે. બ્રહ્મ વિદ્યાને પ્રાપ્ત કરતાની સાથે જ અવિદ્યા માયા ટળી જાય છે, નાશ પામે છે. તો સદગુરુ આપને મળ્યા, નામની ઓળખાણ કરાવી, એ આપને બ્રહ્મ વિદ્યાનો ક્લાસ પ્રાપ્ત થયો. બ્રહ્મ વિદ્યાની કોલેજ પ્રાપ્ત થઈ, એમાં આપને એડમિશન મળી ગયું. બરાબર, નામ મળ્યું એટલે બ્રહ્મ વિદ્યાનું કોલેજનું આપને એડમિશન મળી ગયું. હવે આ વિદ્યાનો અભ્યાસ કરી એટલે અવિદ્યા ટળી જાય ને જીવનમાં સુખી સુખી થઈ જાય. ને બ્રહ્મ વિદ્યાના અભ્યાસથી જીવનની અંદર એવડી કમાણી થાય છે કે જીવ જન્મ જન્મ સુખીઓ જ રહે. કારણ કે નામ ભજનના ફળ જેવું બીજું કોઈ ફળ નથી. સર્વોપરી ફળ હોય તો નામ ભજનનું છે. નામ ભજનનું સર્વોપરી ફળ છે. માટે આમાં ધનવાન હોય તોય ભલે, નિર્ધન હોય તોય ભલે, અને કુળવાન હોય તોય ભલે, ને નિર્લજ હોય તોય ભલે, પુત્ર પરિવારવાળો હોય તોય ભલે, અને કદાચ પુત્ર પરિવાર ન હોય તોય ભલે. આ એવું નથી કે પુત્ર ન હોય તો આને પાણી કોણ પાય ને પછી આની સદગતિ કેમ થાય ને વાહે આની શ્રાદ્ધ વિધિ કોણ કરે ને એવી બધી ઉપાધિ થાય ને. પણ છે એ પાણી ન પાતા હોય જીવતા, પછી ઓમ તો કેમ કરવું? જીવતા એ પાણી ન પાતા હોય તો ઓમ કેમ કરવું? પણ ભજન વિનાનો વાંજિયો જીવડો જેનું દિલ રહે છે, દુબાતો જીવડા જાણજે આશે સમજણની બે. ભજન વિનાનો વાંજિયો જીવડો છે, વાંજિયું હૃદય છે. આપણા હૃદયની અંદર મનુષ્ય અવતાર પ્રાપ્ત કરીને ભજન કરવાનો ભાવ ન જાગ્યો તો આપણું હૃદય વાંજિયું છે. આપણું હૃદય વાંજિયું છે. ભજન કરવાનો ભાવ જાગે તઈએ આ કુળવાન બનાય એવું છે, ત્યારે અનુભવનો ઉદય થાય એવું છે. બાકી આ તો બધા પારબ્ધના ખેલ છે. આ તો બધા
પ્રારબ્ધના ખેલ છે. દીકરા દીકરી રૂપી સંતતિ હોવી ન હોવી તો પ્રારબ્ધ પ્રમાણે છે. કોઈને હોય ન હોય. દીકરા દીકરી હોય તો એનો લાભ લઈને મોક્ષ માર્ગે જવું, દીકરા દીકરી ન હોય તો એ સ્થિતિનો લાભ લઈને પણ મોક્ષ માર્ગે જવું. મનુષ્ય અવતાર મોક્ષ હસ્તગત કરવાને માટે જ મળ્યો છે. મહાન મહાન વિભૂતિ સંતો થયા, એને પણ ઘણાને પુત્રરૂપી સંતતિ નહોતી, છતાંય મોક્ષ અધિકારી બન્યા છે. છતાંય અને પિંડદાન મોવા પછી દે એના કરતાં આપણે આપણું જ પિંડદાન દઈ દેવું. આપને પણ આપણા સદગુરુએ જીવતા પિંડદાનની વિધિ શીખવાડી છે. પિંડ એટલે દેહ થાય. સદગુરુનું સ્મરણ કરીને દેહભાવ એને અર્પણ કરી દીધો એટલે પિંડદાન દેવાઈ ગયું. સમજાઈ ગયું? સ્મરણ કરતાં કરતાં દેહ અને દેહભાવને અર્પણ કરી દીધો એટલે પિંડદાન આપણી હાથે જ દઈ દે. વાહે કોઈ દે કે ન દે, કોણ ઉપાધિ કરે? આપણી હાથે જ પિંડદાન દઈ અને બંદા જીવતા ઘર જુઓ, મોવા પછી કાળા ગ્રહનો કૂવો. બંદા તમે જીવતા ઘર જુઓ. જીવતા જ આપ પદની અનુભૂતિ કરી લેવાની છે. મર્યા પછી થાય ન થાય એની આપણને શું ખબર? એની શું ખબર? માટે કુળવાન પામે નિર્લજ પામે. મૂર્ખ હોય, મૂંઢ હોય, ગેમાર હોય, પણ કોઈ સંતની શાન લઈ સત્સંગ કરીને જો ભાવ કરે તો મૂર્ખય તરે, મૂંઢય તરે અને ગેમાર પણ તરે. એક તરે નહીં, કોણ? એ ખબર છે કે કામી તરે, ક્રોધી તરે, લોભીની હોત ગતિ હોય. પણ કહે કબીર સોનોભાઈ સાધુ, અમે સલીલ તરતા દીઠા ન. સલીલ મન સમજે નહીં, સો સાધુ કે સંગ, મુજ બોયા ગંગ મેં તોય રહી ગયા તંગના તંગ. સલીલ મન સમજે નહીં. એટલે સલીલનું મન છે ને, ઉગારામ બાપા કહેતા કૂતરાને પૂછડી જેવું છે. એ ભાઈ ઢાકે નહીં ને માયખું ન ઉડાડે. એ કૂતરાને પૂછડી જેવું એનું મન છે. એનો કોઈ દી ઉગારવાનો આરો નથી. જેના મનની સલીલતા મટી ગઈ, એટલે મનની જ્યાં ને ત્યાં દોડ મટી ગઈ. એક લક્ષ્ય નક્કી થયું તો સલીલપણું મીઠું કહેવાય. એક લક્ષ્ય નક્કી ન થાય ત્યાં સુધી આપણું મન સલીલ છે. એ આપણે નક્કી કરી લેવાનું કે મારું મન સલીલ છે કે સાધ છે. જો મન જ્યાં ને ત્યાં દોડતું હોય, હજી જ્યાં ને ત્યાં રોકાવટ થતી હોય તો એ મન સલીલ છે. પણ એક નક્કીપણું કે એક ગુરુને, એક ઈશ્વર, એક નામ નિશાની, આ એક ટેકને જેણે ધારી અને સતભક્તિ સમજાણી. આ સાધક એટલે સાધક અવસ્થાવાળું મન છે. સાધક બને તો કોક દી સિદ્ધ થાય. કોક દી સાધક બને તો કોક દી સિદ્ધ થાય. પણ પેલા સાધક બનવો જોઈએ તો સિદ્ધ થાય. વહુ થઈ હોય કોક દી હાહુ થાય, બરાબર ને? પેલા વહુ તો થવી જોઈએ ને. વહુ થાય એ કોક દી સાસુ થાય. એમ સાધક બને એ કોક દી સિદ્ધ થાય, ભલે વેલા મોડો, પણ સાધક અવસ્થા પહેલા પ્રાપ્ત થવી જોઈએ. સાધક અવસ્થા એટલે સાધ્ય મેળવવાની પૂર્ણ જિજ્ઞાસા આ સાધક અવસ્થા છે. સાધ્ય ઈશ્વર છે, સાધક આપણે છે. સાધ્ય ઈશ્વર, આપણી ભાષામાં ગુરુ, સાધક આપણે. એ સ્વરૂપને પામવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા આને સાધક અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. આને સાધક અવસ્થા કહેવામાં આવે છે. એટલે કુળવાનો હોય તોય ભલે, નિર્લજ હોય તોય ભલે, જેને જેને મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો એને ઈશ્વર ભજનનો અધિકાર છે, સત્સંગનો અધિકાર છે. પછી દેશ દિશા કોઈ બાદ કરે નહીં, રાહુ નહીં નડનાર. સત્સંગ કરવામાં તમે ગમે મોઢે બેહો તોય મજો જ આવે કે નહીં? આમાં દિશાનો બાદ ખરો? દિશાનો બાદ ખરો? ભાગવતની અંદર કથાની વિધિમાં એમ લખ્યું છે કે પોથી કદાચ પૂર્વ મુખે પધરાવવાનો કોઈ એવી જગ્યા ન હોય તમારા પટાંગણની અંદર, તો જે રીતે અનુકૂળ આવે એ રીતે ભાગવતની પોથી પધરાવવી. અને ભાગવતની અંદર એમ કીધું પૂજ્ય અને પૂજક વિશેની જે દિશા છે એ પૂર્વ દિશા છે. પૂજ્ય અને પૂજક
બેયની વૈશ્યની જે દિશા છે એ પૂર્વ દિશા છે. જે ઘટમાં આત્મપદનો ઉદય થયો છે એના સામું મોઢું રાખીને બેહી એટલે પૂર્વ દિશા, એટલે આપણી પૂર્વ દિશા છે. એટલે આમાં દેશ દિશા કોઈ બાદ કરે નહીં. તમારે ભગવાનનું ભજન કરવું હોય તો જેમ બેઠા હોય એમ તમ તારે જેમનું મોઢું રાખીને મંડો ભજવા. ઉગમણા ભગવાન છે અને આથમણા કાંઈ બીજું કોઈ નથી. અણુએ અણુમાં અને પરમાણુએ પરમાણુની અંદર એ વસી રહ્યો છે અને એના પુરાવા સંતોના જીવનમાં છે. દ્વારકામાં પગરે ભાંગ્યા કોલવે દેવળ ફેરવીને દીદાર. આ ઠાકી ગયો મંદિરની વાહે જઈને બેહી ગયો કે હવે ઠાકર દર્શન દેવા હોય તો આ બાજુ દે. ઓલા કે પણ આટલું આલુમાં તારા પગ ભાંગી ગયા છે, પગ ભાંગી ગયા હોય તો ઠીક છે, અહીં બેઠો છો તો એને ભાંગી નાખ્યા. એને ભાંગી નાખ્યા તો ઠાકરે આ એમનું મોઢું ફેરવી નાખ્યું, દેવળનું મોઢું ફેરવી નાખ્યું. નામદેવજી મહારાજ રોજ વિઠ્ઠલ મંદિરે કીર્તન કરવા જાય, પણ પોતાના બૂટ સોરાઈ જવાની ઓલીએ બૂટને કાઢી અને પોતાની ધોતીની અંદર વીંટીને ખોહી દીધા વખતે કોક ઉપાડી જાય કે મારે ઉઘાડે ભેગી હાલવું ને, એટલે બૂટ ખોભાઈમાં રાખીને કીર્તન કરતા હતા વિઠ્ઠલનાથનું. કોકને ખબર પડી ગઈ કે બૂટ ખોળામાં રાખીને કીર્તન કરો છો, ભાન નથી, અહીંથી નીકળો. કે કાંઈ વાંધો નહીં. એણે મંદિરની વાહે ચાલુ કર્યું, એણે મંદિરની વાહે કીર્તન ચાલુ કર્યું તો ન્યા મંદિર એમનું મોઢું ફેરવીને ગયું, મોઢું મંદિર એમનું ફેરવીને ગયું. આ બધા પુરાવા છે. તમારી ભાવના હોય તો ગમે એ દિશામાં બેહો, ભાવના છે ત્યાં ભગવંત છે. જ્યાં શુદ્ધ ભાવના છે ત્યાં ભગવંત છે. આપણી ભાવના શુદ્ધ હોવી જોઈએ. પહેલી વાત એ આવે કે આપણી ભાવના શુદ્ધ હોવી જોઈએ. દેશ દિશા બાદ કરે નહીં, રાહુ નહીં નડનાર. ગ્રહો કે રાહુ જે ઈશ્વર ભજન કરે એને બાદ કરતા થતા. ગ્રહો છે ને એ બધા પરમાત્માના નિમણૂક કરેલા અમલદારો છે. જેટલા ગ્રહો છે એ પરમાત્માના નિમણૂક કરેલા અમલદારો છે. જેમાં સરકારે પોલીસ ખાતું રાખ્યું છે, ડીએસપી પીએસઆઈ ના તેને જે કાંઈ હોય, જેવો ગુનો કર્યો હોય એવો એને આને પીએસઆઈને હોપવો પડે, આને હોપવો પડે, એવું હોય ને. જે પોલીસ ખાતું સરકારે નક્કી કર્યું જેવો ગુનો કરે એને સોંપવાનો હોય, એમ આપણું જેવું કર્મ હોય ને એ ગ્રહને આપણે હોપવાના થાય. બરાબર? આ કુદરતે નિમણૂક કરેલું ખાતું છે. ઘણી વખત આપણે કહીએ કે આ બેનને 2 દિવસથી તકલીફ થાય છે પણ બાળકનો જન્મ નથી થતો, ઓલો ગ્રહ હજી બેઠો નથી, આને એને હોપવાનો છે, એને હોપવાનો છે. એટલે જેવો આપણું કર્મ હોય એવા આપણા જીવનની અંદર ગ્રહ યોગો થાય છે. એ આંકડા શાસ્ત્ર છે, એ ઋષિમુનિઓનું શાસ્ત્ર છે. પણ બધા ગ્રહમાંથી મુક્ત થવું હોય અને એના ઝપાટામાં ન આવવું હોય તો ગ્રહનો સ્વામી છે એને ભજો, એટલે તમને કોઈ ગ્રહ નડે નહીં. પામો ગુરુ વ્યસન જ્યોતિષ તો ગ્રહ દુઃખ મટાડે. લાભુ દાદાએ ગાયું છે. ગુરુ વસનનું જ્યોતિષ પ્રાપ્ત કરો એટલે પરમાત્માને ભજો તો તમને કોઈ ગ્રહ નડે નહીં. પરમાત્મા ના પાડી દે કે આને કાંઈ તારે કરવાનું નથી થતું, આને તારે કાંઈ કરવાનું નથી થતું. નકર વિચારો કે જેસલના એટલા પાપ છે એના પ્રમાણે એને દંડ તો ભરવો પડે કે ન ભરવો પડે? બરાબર ને? ભરવો પડે કે ન ભરવો પડે? ભરવો પડે. અને કુદરતે નિર્મૂળ કરેલો કાયદો છે કે તમે કર્મ કરો એ તમારે ભોગવવું પડે. બરાબર ને? અને ભોગવા વિના છૂટક્યો નહીં. તો આ એના જન્મે પીર થઈ ગયો. એના સ્વામીને ભજવો, એની કરુણાથી બધા કર્મના કરજમાંથી મુક્ત થઈ ગયો. પછી દંડ ભરવાનો ક્યાં આવે? પછી દંડ ભરવાનો ક્યાં આવે? આવે ન આવે.
જે સરકારનો માણસ હોય, જેની ગાડી ઉપર લાલ લાઇટ હોય, એને ટોલ ટેક્સ ન ભરવાનો હોય, બરાબર ને? એનો રસ્તો જ જુદો છે. ટોલ ટેક્સમાં એનો એક રસ્તો જ, એને ટેક્સ નહીં ભરવાનો, એને તો રસ્તો ખુલ્લો જ છે, એને વયું જવાનું. એમ લાલ પરવાના લખાવ્યા, જેને આડું આવીને કોણ નડે, દાસ લાભુ ગુરુ સેવાથી ભવસાગરને સેજે તરે. પુરણ બ્રહ્મસુ ધ્યાન લગાયા તો કાળ બિચારા ક્યાં કરે. એકનાથ મહારાજે એકનાથી ભાગવતમાં એમ લખ્યું છે કે કાળની વિચિત્ર ગતિ છે, જે ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ લઈ કાયમને માટે દેખાડ્યા કરે છે, ઉત્પત્તિને નાશ દેખાડ્યા કરે છે. એવી કાળની વિચિત્ર ગતિ છે, પણ કાળની ગતિ દેહ ઉપર ચાલે છે. આત્મ સ્વરૂપની અંદર તો કાળ બિચારો બાપડો છે, એમ એકનાથ મહારાજે એકનાથી ભાગવતમાં લખ્યું છે કે આત્મ સ્વરૂપની અંદર તો કાળ બિચારો બાપડો છે. બાકી એની વિચિત્ર ગતિ છે, એની વિચિત્ર ગતિ છે, સમજવામાં ન આવે એવી કાળની ગતિ છે. પણ અહીંયા કાળ નથી. તખતે બેસીને દેખ તમાશા, ત્રિકુટી તાર મિલાવે, ગગન ગુફામાં ગવન કરાવે, વાં પોસે એને કાળ ન ખાવે. મસાવે મસાવે આવી કોઈ હરદામાં હોળી મસાવે. દેશ દિશા બાદ કરે નહીં, રાહુ નહીં નડનાર. જે પળ જાવે સત્સંગ કરતા એ મૂરત અપરંપાર. સત્સંગ કરતા જે પળ ગઈ એ સારામાં સારું મૂરત છે. સીધી સમજણે સમજીએ તો જેટલી વાર આપણા ધ્યાનમાં ગુરુ મૂરત રહીએ, એટલી વાર હારામાં હારું મૂરત. આપણી સુરતમાં ગુરુ મૂરત રહીએ એ હારામાં હારું મૂરત. એથી ઊંચું કોઈ સોઘડિયું જ નહીં, માનો ને. એથી કોઈ હારી જીવનની પળ નહીં. જેટલી વાર તમને સદગુરુ યાદ આવ્યા, એનું સ્મરણ થયું, એટલી જીવનની અમૂલ્યમાં એ હોનેરી પળ કહેવાય. હોનેરી પળ કહેવાય, એ સોનેરી પળ કહેવાય. સુરતમાં એ મૂરત નિરખલે, પાયા પૂરણ જેની ખબર પડી, મનવા જંપી લેને હરી હરી, સાસુ નામ સાહેબનું સમરો જે કીર્તારે, તમારી આવી કાયા ઘડી. સારામાં સારું મૂરત. હા, સારામાં સારું મૂરત, સારામાં સારું મૂરત. આપણે કોઈ દી જોયું ન હોય, નકર કેટલાય બાધી પડે તો એ સોઘડિયું લાભ હાલતું હોય. પણ સારામાં સારી પળ સત્સંગ પળ કહેવાય છે. સંતનો સમાગમ થયો એ સારામાં સારી પળ કહેવાય છે. આપણી સ્મૃતિમાં, આપણા ચિંતવનમાં આપણી ધ્યાનની મૂર્તિ આવે એ સારામાં સારી પળ કહેવાય છે. અને એમાં સંપૂર્ણ રીતે એ સ્વરૂપનું જેમ છે એમ ચિંતવન થયું, એ તો જીવનની એક અમૂલ્ય પળ છે. એ પળ ભક્તિ પ્રેમની. એને માટે જ કુદરત મહારાજે આપ્યો છે 100 વર્ષનો જોગ. પળ ચૂકી ગયો જો પ્રેમની, તો જોગ બધોય ફોપ. એક પળ જો જીવનમાં હસવાઈ જાય, સ્મરણ કરતાં કરતાં સુરતાની એકાગ્રતા થઈ ગઈ, એ અમૂલ્ય પળ છે. એ અમૂલ્યમાં અમૂલ્ય પળ છે. માટે જે પળ જ આવે સત્સંગ કરતા એ મૂરત અપરંપાર. સત્સંગ કરતા કરતા જે પળ ગઈ એ સારામાં સારું મૂરત છે. સારામાં સારું મૂરત છે. આવો સત્સંગ મહિમાનું વર્ણન કરતા શેષ ન પાવે પાર. લાખો કરે નિત લાલચ એની અંતરથી, વારંવાર આવું સત્સંગ મહિમાનું વર્ણન કરતા શેષ સહસ્ત્ર મુખે વર્ણન કરે, છતાંય થઈ ન રહીએ, ગવાઈ ન રહીએ. એવો અગાધ સત્સંગનો મહિમા છે. એવો અગાધ સત્સંગનો મહિમા છે. લાખો કરે નિત લાલચ એની. કાયમને માટે હું એ લાલચ કરું છું કે મને જીવન પર્યંત આવા મહાપુરુષનું સાનિધ્ય મળે, એનો સત્સંગ મળે, જન્મો જન્મ આવા મહાપુરુષનું સાનિધ્ય મળે.
એનો સત્સંગ મળે. કારણ કે સમાગમ સંતનો રે સર્વ દુઃખને ટાળે અને આપણા ભવરોગને મટાડે. સંતનો સમાગમ બધા દુઃખને ટાળનાર છે. ભવરોગને મટાડવાનું ઔષધ અનુભવી મહાપુરુષોનો સત્સંગ સત્ય નામ છે. ભવરોગ મનમાં લાગે છે ને? ક્યાં લાગે છે? ભવરોગ છે એ મનમાં લાગે છે. એ માનસ રોગનો આખો તુલસીદાસે રામાયણમાં પાઠ લખ્યો છે કે આટલા આટલા માનસ રોગો છે. તમને ઈર્ષા થાય, અદેખાઈ થાય, અભિમાન થાય, હું મારાનો દાવો થાય, પ્રપંચ, જે કાંઈ અવિદ્યા છે એ બધાય માનસ રોગો છે. એ બધાય એનો આખો એણે પાઠ લખ્યો છે. એ મનમાં જે માનસ રોગ છે એનું ઔષધ કોઈ મેડિકલમાં મળતું, એના કોઈ ઇન્જેક્શનો, એની કોઈ ટેબ્લેટો આવતી નથી. એનું ઔષધ, એની ટેબ્લેટ સત્સંગ, સેવા અને સ્મરણ છે. સેવા કરીએ, સત્સંગ કરીએ અને સ્મરણ કરીએ. આ ઇન્જેક્શન, ટેબ્લેટ અને બાટલો. ઇન્જેક્શન, ટેબ્લેટ, બાટલો. એટલે સેવા છે એ ટેબ્લેટ છે અને સત્સંગ છે એ ઇન્જેક્શન છે અને સદગુરુનું સ્મરણ છે એ બાટલો છે. બાટલો છે ઔષધથી. આ ઔષધથી આપણો ભવરોગ મટી જાય છે. આપણો ને ભવરોગ ન મટે ત્યાં સુધી જીવન પર્યંત જીવ દુઃખી થયા કરે છે. દુઃખી થયા કરે છે. સંત પ્રાપ્તિ સૂર્ય ઉદય તે અંધકાર સર્વ મટાડે, ભય ભ્રમણા ભય નિવારી અને નિરંતર નિરખાવે. સદગુરુ સંતનો સમાગમ આપને મળ્યો, એની પ્રાપ્તિ થઈ, આપણા માટે સૂર્યનો ઉદય થયો. મહાપુરુષ છે ને જ્ઞાન ભાણ કહેવાય છે. જ્ઞાન ભાણનો સૂરજ કહેવાય છે સદગુરુ. જેને જીવનમાં અંજવાળું થયું એને આ સૂરજથી થયું છે. આ સૂરજથી. સંત પ્રાપ્તિ સૂર્ય ઉદય તે આપણા અજ્ઞાન રૂપી અંધકારને મટાડી, ભય ભ્રમણા અને ભય નિવારી અને નિરંતર નિરખાવે. ભય મટાડે, ભ્રબડા મટાડે અને નિરંતર સ્વરૂપની ભાન કરાવે. ભેદ ભ્રમણા ભય નિવારી નિરંતર નિરખાવે. નકર આ ભ્રમણા છે ને, અને ભ્રમણાનું ભૂત વળગે ને એ જન્મ જન્મ હક નો લેવા દે. એ ભ્રમણા એવી છે. ભ્રમણા એવી છે. એક ફેરૈયો, જૂનો જમાનો, ઘોડા ઉપર કાપડ વેચવાની ફેરી કરે. ઘોડા ઉપર બેસીને એક ગામથી બીજે ગામ કાપડ વેચવા જાય. પોતાના ગામથી નીકળો અને બીજે ગામ જતા રસ્તામાં નદી આવી. બપોર થઈ ગયા એટલે નદીમાં નાયો ધોયો, વસ્ત્રો બદલાવ્યા, ભાતું ભેળું હતું ખાધું ને ઝાડને સાંયે લંબાવ્યું. હૂતો ને નજર ગઈ કે હન માણા વાતો કરે છે કે આ ખીજડે ભૂત થાય એ જ છે. અરે બપોરનો ટાઈમ, 12 વાગ્યાનો ટાઈમ છે, ભૂતને તાવાનું ટેકાણું. ભૂત અહુરું જ થાય હો. હા, હું અટાણે અહીં ક્યાં હૂતો એમ વિચાર કરતો કરતો હૂતો છે ને આંખ વિસાણીને બહુ પુરાણી ખીજડો. પવનની લહેર આવી અને ખીજડાની લબડતી સાયલ બરાબર આંહ પડી અને એકદમ બે બાકડો હોય બાપા ભૂત થયું. ઘોડાને મેઘ ખોડીને બાંધ્યો તો મેઘ કાઢવાનું ભૂલી ગયું ને સીધો ઘોડા ઉપર સવાર થયો અને સવાર લગામ ચડાવેલી જ હતી. લગામ ખેંચીને ઘોડો બળુકો જે ઉપડ્યો મેઘ ઉપાડી લીધી અને જવા દીધો ઘોડો. પણ મેઘ સકરાવે ચડી ગઈ. આટો ફરીને ધડ દઈને આના વાહામાં લાગે, આટો ફરીને ધડ દઈને આના વાહામાં લાગે એટલે રાયડું નાખતો જાય કે તારા દાંત પાડે હનુમાન તનમાર માતાજી લઈ. પણ આ લોઢાન મેઘને કોણ લઈ? આને કોણ લઈ? અને ભાઈ વાહો બાવળો થઈ ગયો. જેમ ઘોડો વધારે આકે એમ ઓલી મેઘ વધારે સકરાવે ચડીને લાગે. એક મુસાફર હામો આયલો આવતો, તેણે આ દ્રશ્ય જોયું. એને જોઈને આનો ઘોડો ધીરો પીડ્યો એટલે ઓલી મેઘ
હે ભાઈ તમે હામાં મળ્યા સારું થયું, નકર મને ભૂત મારી નાખત. કે ભૂત નથી ભાઈ, હું જોતો તો આ તારા ઘોડાની મેઘ સકરાવે ચડીને તને લાગે છે. એટલે આ બધી ભ્રમણા છે. આ બધી મેં ઘણી વખત વાત કરી કે મને નાનપણમાં ઉંદરડાથી હું બહુ બીતો. ઉંદરડાથી હું નાકથી ન બીવું ને એટલું ઉંદરડા જ બીવું. કોક એની વાત કરે ને તોય મને આમ કાંઈક થાય. એમાં હાંજના સમયે ભાઈઓ ભાઈઓ બધા બેઠા હતા, જૂના મકાન, અને આઈતમ આઈટમનો તહેવાર હતો. એટલે ઓલા ભગાડવાના પપુડા આવે ને એ મેં પાટલું ખિસ્સામાં નાખ્યું હતું. એ ઉંદરડાની વાત કરતા મને એમ થયું સડ્યું. મેં બે હાથે પકડી રાખ્યું. મેં કીધું મને ઉંદરડું સડ્યું. મીંડો રાયડું નાખવા. આ ભ્રમણા, હા આ ભ્રમણા. ભ્રમણાથી ભય થાય. ભેદ દ્રષ્ટિ થઈ, અતિ પપોડું લાગ્યો ઉંદરડો. ભેદ, ભ્રમણા અને ભય શેનાથી થાય છે? કે મનના અજ્ઞાનથી થાય છે. શેનાથી થાય? તો ભેદ દ્રષ્ટિ, હું દેહ સૌ એ ભેદ દ્રષ્ટિ છે. એને લઈને ભ્રમણા થાય. લે હાલે જે નાઈ નાયલો આવું છું, નડી ગયો, હું અભડાઈ ગયો. આ ભેદ દ્રષ્ટિ. ભય થયો, એનો ભય થયો, ભ્રમણા થઈ. ભેદ, ભ્રમણા અને ભય થવાનું કારણ મનનું અજ્ઞાન છે. પણ એ ભેદ, ભ્રમણાને ભય ક્યારે મટે? કે પોતાના નિરંતર સ્વરૂપની ભાન થાય ત્યારે મટે. જેને નિરંતર સ્વરૂપની ભાન થઈ એના ભેદ, ભય અને ભ્રમણા મટી ગયા. પરસ સંદનનો વિષ ઉતારે, કાયમ શીતળ બનાવે, નિર્મળ બનાવે, સંત સદગુરુ આપ સ્વરૂપ ઓળખાવે. ચંદનનો પરસ કે છે વિષ ઉતારી નાખે છે. એક ચંદનથી વિષ ઉતરે, એક ચંદનથી અગ્નિ ઓલાય. એક ચંદન એવું છે કે તલભાર પડે તેલમાં તો તેલ કોઈ દી તાતું ન થાય. એક ચંદનથી વિષ ઉતરે, એક સંતના સમાગમથી વિષયનું ઝેર ઉતરે છે. એક ચંદન એવું છે કે એનાથી અગ્નિ ઓલાય છે. જંગલમાં દાવાનળ લાગ્યો હોય પણ ચંદનનું વન આવે તો દાવાનળ ઓલાઈ જાય. એમ આપણામાં આધિ વ્યાધિને ઉપાધિ ત્રિવિધિના તાપનું જ્વાળાઓ નીકળી રહી છે. પણ સદગુરુ સંતનો સમાગમ, એવા મહાપુરુષનો સમાગમ થાય તો ત્રિવિધિની તાપની જ્વાળાઓ સંતોના સત્સંગથી ઓલાઈ જાય છે. એક ચંદન એવું છે કે તલભાર તેલમાં પડે, હોમણ લાકડા બાળો તોય તેલ તાતું ન થાય, ગરમ ન થાય. એ સત્ય નામ છે. એ સત્ય નામ છે. ગમે એટલા આવરણો આવવા છતાંય જેની વૃત્તિ વિહવળ ન થાય, જેને નામરૂપી સત્સંદનની ઓળખાણ થઈ છે, જેને નામરૂપી ચંદનની ઓળખાણ થઈ છે. પરસ ચંદનનો વિષ ઉતારે, કાયમ શીતળ બનાવે, એમ નિર્મળ બનાવે, સંત સદગુરુ આપ સ્વરૂપ ઓળખાવે. સદગુરુ સંત નિર્મળ બનાવે અને આપ સ્વરૂપની ભાન કરાવે. નિર્મળ બનાવનાર, સરળ બનાવનાર, પવિત્ર બનાવનાર હરિગુરુ સંત છે. નિર્મળ બનાવે, પવિત્ર બનાવે, સરળ બનાવે. સરળ સ્વભાવ ન મન કુટિલાઈ, યથા લાભ સંતોષ સદાઈ. સરળ સ્વભાવ, મનની અંદર કુટિલાઈ નહીં, અને યથા લાભ, જે કાંઈ જીવનમાં મળે એનાથી સંતોષ રાખી અને સદાયને માટે ગુરુના ગુણ ગાયા કરે. સરળ સ્વભાવ ન મન કુટિલાઈ, યથા લાભ સંતોષ સદાઈ. જે લાભ મળે એમાં સંતોષ રાખી અને ગુરુના ગુણ ગાયા કરે. આ સ્થિતિ આપનાર સદગુરુ સંત છે.
સદગુરુ નિર્મળ બનાવે સંત સદગુરુ અને આપ સ્વરૂપ ઓળખાવે. અરીસો ક્લિયર થાય ત્યારે જ એની અંદર રૂપ દેખાય છે. એ મન છે એ પરમાત્માને જોવાનો અરીસો છે, પણ ક્લિયર થવો જોઈએ. એ મનરૂપી અરીસાને સાફ કરવાનું પોતું હોય તો સતનામનું સ્મરણ તમે શ્વાસે શ્વાસે સ્મરણ કરો. એ મનરૂપી અરીસાને સાફ કરો છો, ક્લિયર કરો છો. જેદી સ્વરૂપ દેખાહે તેદી મનના માધ્યમથી જ દેખાહે, કારણ કે તમે સ્મરણ મનથી જ કરો છો ને. શેનાથી કરો છો? આપણું સ્વરૂપ જોવાને માટે માધ્યમ અરીસો છે, એમ આત્મ સ્વરૂપ જોવાને માટે માધ્યમ આપણું મન છે. પણ ક્લિયર અરીસો થવો જોઈએ. એ સત્સંગ થકી, સેવા થકી અને સ્મરણ થકી થાય છે. નિરંતર જળમાં કમળ રેવે, જરાય સડો ન થાવે, ખાવે પીવે રેવે વ્યવહારે નિર્મળ સંત સદાઈ. કમળ આખું પાણીમાં જ ઉગે છે, મોટું થાય છે, ખીલે છે, પણ સડી જતું પાણીમાં રહેવા છતાં કમળને સડો નથી લાગતો. એટલે જળ કમળવત જીવન કહેવાય છે સંતોના. જળ કમળવત જીવન કાયમ પાણીમાં રહેવા છતાં એને સડો નથી લાગતો. એમ સંસારમાં રહેવા છતાં જ એને સંસારનો લેપ નથી લાગતો. સંસારનો પવન છે એ પરાધીની ઝાડને ઉડાડે, પણ ઝાડમાં પવન બંધાઈ જાય નહીં. બંધાય એમ મહાપુરુષો સંસારને ભોગવે પણ સંસારમાં બંધાય નહીં. વાયુ પરાધીની ઝાડને ઉડાડે, પણ પવન થોડો કાંઈ પરાધીની ઝાડમાં બંધાઈ જાય? ન બંધાય. એમ સંસારના ભોગવટા સંતો કરે પણ એમાં બંધાઈ ન જાય. એવું એનું જીવન છે. જળ કમળવત. નિરંતર જળમાં કમળ રેવે, સતાય સડો ન થાવે, ખાવે પીવે રેવે વ્યવહારે નિર્મળ સંત સદાય. ખાય પીએ વ્યવહારો કરે, છતાંય એનું જીવન નિર્મળ, છતાંય એનું જીવન પવિત્ર. એનું જીવન પવિત્ર. નિર્મળ સંત સદાય સમાગમ સંતનો રે, સર્વ દુઃખને ટાળે, આપણા ભવરોગને મટાડે. આવા હરિજનોને ધન્ય છે. આવા હરિજનોને ધન્ય છે. જગતમાં એના જીવનને ધન્ય છે. જાણ્યો ગુરુ વસનનો મહિમા. આવા સંતોને ધન્ય છે. એણે ગુરુ વસનનો મહિમા જાણ્યો છે. ગુરુ વચનનો મહિમા જાણ્યો છે. મહાપદ પામી એ નિર્ભય વયના દાસ લાભુ, એના ગુણ ગાય. જે મહાપદ પામી, ગુરુવચનનો મહિમા જાણી મહાપદ પામી અને નિર્ભય બન્યા છે, આવા સંતોને ધન્ય છે. એનો થોડોક સમાગમ આપને થઈ જાય ભાઈ, તો આપણી ભાગ્યની રેખા પલટાઈ જાય છે. બીબા ઉપર કાંઈક બીજી બાપા ભાત પડી જાય છે. એટલે આવા સંતોને ધન્ય છે. એની કમાઈને ધન્ય છે. એના જન્મને ધન્ય છે. એની કૃપાને ધન્ય છે. એની કૃપાને ધન્ય છે. આવ્યા ભલે ને તમે આવ્યા ને આ માનવ મંડપની માય રે, જોઈ જોઈ શાલ જો રે. આવ્યા ભલે ને તમે આવ્યા આ માનવ મંડપની માય રે, જોઈ જોઈ હાલજો રે. કરજો કમાણી માનવ જાતની ને, બીજો પ્રભુ રસાયણ પાન રે, જોઈ જોઈ હાલજો રે.
કરજો કમાણી માનવ જાતની ને પીજો પ્રભુ રસાયણ પાન રે જોઈ જોઈ આલજો રે. આવ્યા ભલે ને તમે આવી આયા માનવ મંડપની માય રે જોઈ જોઈ હાલજો રે. ભાત ભાત નામા સે મેવાને સાખી સાખીને ઓરજો જોઈ જોઈ હાલજો રે. ભાત ભાત નામા સે મેવાને સાખી સાખીને ઓરજો જોઈ જોઈ હાલજો રે. આવ્યા ભલે ને તમે આવ્યા આ માનવ મંડપની માય રે જોઈ જોઈ હાલજો રે. દેજો દેજો દાન દિલ નાને લેજો સત્સંગનો લાવ રે જોઈ જોઈ હાલજો રે. દેજો દેજો રે દાન દિલ લેજો સત્સંગનો લાવ રે જોઈ જોઈ હાલજો રે. આવ્યા ભલે ને તમે આવ્યા આ માનવ મંડપની માય રે જોઈ જોઈ હાલજો રે. કરજો સદાઈ સત કર્મ જગતમાં સેવા કરો માનવ જાત રે જોઈ જોઈ હાલજો રે. કરજો સદાઈ સત કર્મ જગતમાં સેવા કરો માનવ જાત રે જોઈ જોઈ હાલજો રે. આવ્યા ભલે ને તમે આવ્યા આ માનવ મંડપની માય રે જોઈ જોઈ હાલજો રે.
માનવ જન્મને સફળ કરવા ભજો લાભો ના નાથ રે જોઈ જોઈ હાલજો રે માનવ જન્મને સફળ કરવા બધો લાભો ના નાથ રે જોઈ જોઈ હાલજો રે આવ્યા ભલે ને તમે આવી આયા માનવ મંડપની માય રે જોઈ જોઈ હાલજો રે જોઈ જોઈ હાલજો રે સદગુરુ દેવ